तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो हो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। पाताला पाताल लख आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन इक बात। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक बरदो आलम शाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, बख्शो असीस। आप सारे ही लगातार शाम के दीवाना विच लड़ीवार जप बाणी की विचार सरवण करन वास्ते पहुँच रहे हो। 21 पौड़ियां की विचार असी पिछले दिनों तक की सी। 22वीं पौड़ी दियां आप सारियां संगतां ने भाई साहब जी दे नाल 2 तुकां उचारण कीतियां ने। आओ जी 22वीं पौड़ी तो विचार आरंभ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, असीस बख्शो। दोनों हाथ जोड़ के अखां बंद करके फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछे असी 20वीं पौड़ी तक ये समझिया सी कि जिवें हथ पैर तन मैला हुंदा ते पानी नाल धो लिया जाता है, जे कपड़े मैले होण ते साबून नाल धोता जा सकता है। इवें जे मत ते मन ये मलीन होण ते बाहर दी सफाई कीतियां मन सदा ही मैला रहिंदा है। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा न होए। और भरिया मत पापां कै संग ओ धोपै ना मैं कै रंग। ध्यान नाल देखियो, मत आख्या, मत मैली है तो फिर मन भी मैला है। जे मत सुहिरद है फिर मन रुक जाता है भैड़ा करन तो। इत्थे महाराज जी असी रोज़ अरदास विच पढ़दे हां, सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। मत इसलिए उच्ची है क्योंकि मत ने ही मन नूं पूर्ण रूप दे विच संतोख दियां तंदां पा के उन्होंने काबू करके रखना है। मत उच्ची होनी, मत पवित्र होनी अत लाजमी है। मन मलीनता वाल जाएगा, जे मत पवित्र है फिर मन नूं मत रोक सकती है, उन्होंने वापस लैके आ सकती है। खैर ये विचारां हजे नहीं, जद असी 5 खंडां तक पहुँचांगे उस वेले सानू ये बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा, जिहदे विच साहिब सतगुरु जी ने ये बचन करके आख्या, गुरु नानक साहब महाराज जी ने, तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुध। मत पहला तो फिर मन आउंदा है। उस तो बाद महाराज जी ने कहा ये तीरथ ये तप ये दया भावें जिन्ना मर्जी है, जे मत मैली है मन मैला है फिर कीता होया इहदा फल तिल जिड्डा ही है, और कुछ नहीं मिलेगा। और ये सफ़र असी अगे जाके किया कि जे महाराज जी कहते गुणी नहीं जीवन दे विच चंगे, फिर काहदा तू धर्मी बंदा है भाई। कि जे महाराज जी कहते ना कि सब गुण तेरे मैं ना ही कोई विण गुण कीते भगत ना होए। भगती उन्ना चिर तक प्रवान नहीं जिन्ना चिर तक तेरे अंदर गुण नहीं। महाराज कहते साढ़े अंदर गुण चंगे पैदा होण, पता लगे निवण सो अखर खवण गुण जिहवा मणियां मंत। ये 3 भैणे वेस कर तां वस आवी कंत। गुण होने चाहिए, सुहब तां सुहागणी जा मन ले सच नाओ सतगुर अपना मनाए ले। रूप चढ़ी तां अगला दूजा ना ही थाओ। कहते असल दे विच गुण होने जरूरी ने। जे गुण ने तो फिर बंदगी प्रवान है। बंदगी कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जपजी साहब कई सालों तो जप बाणी पढ़ रहे हैं, पर गुण ही ना पैदा होए, फिर महाराज कहते फिर खड़ोत है बई देखना पएगा।
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਦ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਦ ਆਖ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਤੀਬ ਆਖ ਸਕਿਆ, ਸਭ ਥੱਕ ਗਏ ਆਖ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤ ਕਉ ਨਾ ਦੇਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਕੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਨਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਸਨਾਈ ਤੋਂ, ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਇਉਂ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਅਸਨਾਈ, ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ। ਸੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਓ, ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਆਪਾਓ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਵੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਈ ਸਿੱਖੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਰ ਮਾਈਕਰੋਮੀਡੀਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਰੰਗ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਮੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਤੇ 8 ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। 7 ਪਾਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਖੱਖਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਲੱਖਾਂ। 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਸਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਕਾਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਆਗਾਸ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਪੇਸ, ਖਲਾਓ, ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ? ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਓੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ?
ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਇਹ ਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਹਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 18,000 ਆਲਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਸਮਾਨ 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18,000 ਆਲਮ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 18,000 ਆਲਮ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾਂ, ਕਤੇਬ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਤੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਜੀਲ, ਤੁਰਾਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੀ ਦੀ ਲੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ ਆਇਆ, ਈਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, 19 ਨਬੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਈਸਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਤੇਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ, ਕਤੇਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤੇਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਰੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮਿਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਮੀ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, 4 ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾਂ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਅਸਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਗਸ ਬੋਸੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਅਬਚਲ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ, ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ। ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂੰ ਰਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਖੋ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਹਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸਭ ਦੇਖੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਵੇਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਲਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ।
ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸੀ ਰੀਤ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਾਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦਾ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਫਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸकी असनाई होता है, नहीं, उसकी सिफत होती है। इस करके साला ही सालाह, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੋਲਿਆ ਬਬੀਹਾ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੋ ਲਗਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨੀ ਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਜੀਓ, ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਛੰਤ ਦੀ ਚਾਲ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਤੁਕ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਕ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਛੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੇਢ ਚਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਡੇਢ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਪੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਹ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਕ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਚੈ ਢੀਲਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਪਰ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਮਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਕਮਲਾ ਹੀ ਆਖੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਬੂਲਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੇਂਗਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਛੇਕ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛੇਦ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਮਝ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਝ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਖੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੇਲਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਸਤੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ,
ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਗਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਰਸਵਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲੇਂਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਔਰ ਅਨਲ ਅਗਨ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੇ ਉਦਤ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈਂ ਸਰੀਰ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ। ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਤਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਕ ਅਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਕਿ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ, ਸਮੁੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੁਖ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗਿਰਹਾ ਪਹਾੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਹਾੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ। ਗਿਰਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਸੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ। ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੇਗਾ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀੜੀ ਤੁੱਛ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਫੇ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਢ ਛੱਡ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁੱਛ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾੜਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਬਕੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੇਵਾ ਦੀਵੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ। ਇੱਥੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਰਾਜ। ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਰਾਜ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਣੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਦਰ ਤੱਕ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਉਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 199 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ, ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਉਹ ਪਕਾਰਿਆ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ 7 ਲੱਖ 7 ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਾ ਕੋਊ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚ ਹਾਰੇ, ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ। ਗੱਲ ਪਰੀ ਤੂੰ ਠਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਕਹਿਣ। ਰੱਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਜਾਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਾ ਕਰੈ ਪੱਛਮ ਕਹਿ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਇਹ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਚਿਤਵੈ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਜਪੋ ਜੀ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ।
ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੋਜ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਓ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਖੋਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਵਿਲਕਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ ਵੀ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਮ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਕੇ ਅੰਤ, ਤਾਕੇ ਤਿਸਦੇ, ਤਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤਾਕੇ ਬਿਨਾ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਨ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪੜਿਆ ਤਾਕੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ। ਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ, ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਰਮਜ਼ ਪਾਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮਾਊ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਲਾਤੀ, ਕੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਭਲੇ ਹੋ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਆ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਥਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਹਾਉ ਵੀ ਨੇ, 4 ਰਹਾਉ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, 4 ਰਹਾਉ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਾਉ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲੈਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਅੰਤ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ,
ਤਿਸ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹਜੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਚੇ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ। ਆਪ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਇਹ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਨਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਦਰੇ ਇਨਾਇਤ। ਕਰਮ ਵੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹਿ ਜਾਪੈ ਸਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਟਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼, ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੂ ਧਾਤ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ। 2 ਡੰਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਪ, ਫਿਰ 2 ਡੰਡੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਦੀ ਇਸ ਜਪ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਕੋਈ ਥਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੈਵਾ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਪਰਵਾਦ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਤੀ ਗਾਵਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉੱਥਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, 2019 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 56 ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤਬਕੇ ਨੇ, 56 ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨੇ, ਭਾਵ 56 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 56 ਦੇ 56 ਭੋਗ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਲਯੁਗ ਪੰਡਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਰਤੀ ਹੋਈ।
ਜਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ ਪੰਡਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਪੰਡਤ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸਭ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ 55 ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਹਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਚੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਆ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ। ਆ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਆ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਆ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਗਯੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲ ਬਰਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮਨ 'ਚ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਤਣ। ਕਲਯੁਗ ਪੰਡਤ ਨੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਗਨ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ, ਸਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।